السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کے عزیز طلباء، جیسا کہ آپ اس امر سے بخوبی آشنا اور واقف ہے کہ ہم لکڑہارا یعنی بور کے لڈو ڈرامہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس سلسلے کی 2-3 کڑیاں آلریڈی ہم مکمل کر چکے ہیں، اور آج یہ چوتھی کڑی ہے جو ہم پیج نمبر 108 سے شروع کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے جو مکالمہ یا ڈائلاگ دو میاں اور شوہر کے درمیان، یہاں میاں اور بیوی کے درمیان ہو رہا ہے۔ اب بیوی جبکہ ہم نے پڑھا تھا کہ لکڑہارا اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر کوئی فرما بردار لڑکی میرے حصے میں آتی جو میرے لیے کھانا وقت پہ تیار کرتی تو پھر میرے لیے گاڑی گھوڑا لانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، تو اس کو میں خود ہی اس کا نپٹارہ میں کرتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، اس لیے آپ یہ سختیاں جی رہی ہے۔ اب بیوی اسے واپس کہہ رہی ہے، اچھا تو میں منحوس ہوں، یعنی آپ کے کہنے کے مطابق میں نحس زدہ ہوں، میں نامبارک اور منحوس ہوں، میں نحس سے بری ہوں، تم سے خدا سمجھے میں نے بھی تمہیں بیوی پر ظلم کرنے کا مزہ نہ چکایا تو کہنا، سمجھا کیا ہے تم نے، بس اگر اب تم نے مجھ سے بات کی تو تم جانو۔ یعنی اب بیوی اپنے اس میاں یعنی لکڑہارے کو دھمکانے لگی کہ اب کی بار میں آپ کو مزہ چکاؤں گا کہ بیوی کیا چیز ہوتی ہے۔ تو آج آپ دیکھنا کہ بیوی ہے کیا، اور میرا اصلی چہرہ آج آپ کے سامنے آ ہی جائے گا، تو آپ کو وہ مزہ چکاؤں گی۔ تو اگر ایسا میں نے نہیں کیا تو پھر مجھے کہنا کہ آپ صرف کہتی ہے کرتی نہیں ہے۔ آج میں ضرور آپ کو مزہ چکاؤں گی، اس فرمان کی جو آپ کر رہے ہیں، جو باتیں آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں، اس کا جو بدلہ ہے وہ ابھی آپ سے ملے گا۔ لکڑہارا، مجھے کتے نے کاٹا ہے کہ تم سے بات کروں گا، یعنی یہاں ایک دوسرا جو ہے ہر ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش میں لگا ہے کہ دوسرے کو اس ڈائلاگ بازی میں کس طرح پچھاڑ دیا جائے۔ اور یہاں اب لکڑہارا اسے کہتا ہے کہ ہاں مجھے کتے میں ایسی دیتمت ہوں چپ بکر چست کات، تم نے بولنا چھوڑ دیا تو سمجھو میرے تو مزے ہو گئے۔ یعنی یہ تو اس وقت جل رہی ہوگی بیوی ان باتوں سے۔ لکڑہارا اسے کہہ رہا، اگر تم نے مجھ سے بات کاٹ دی، بات چھوڑی، تو میں یہی سمجھوں کہ میرے تو مزے ہی مزے ہو گئے، میں تو پھر خوشی اپنی زندگی بسر کروں گا، میرا تو سر درد کم ہو جائے گا، ٹینشن کم ہو جائے گی جو آپ کی وجہ سے مجھے ملی ہے۔ خوشی کے مارے ناچنے لگتا ہے۔ تو بچوں، خوشی کے مارے جب یہ اپنی بیوی کے سامنے ناچتا ہوگا تو بیوی جو ہے وہ غصے سے لال ہو رہی ہوگی، اور وہ تو یہاں یہ دیکھ کر اندر ہی اندر جل رہی ہوگی، یہ دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہوگا۔ بیوی ضبط کی کوشش کرتی ہے مگر زیادہ دیر تک چپ نہیں رہ سکتی۔ بیوی بھی یہاں کسی سے کم نہیں ہے، اس کا ناچنا اور اس کا جو ڈانس ہے، تھوڑی دیر تک اس نے اس کو برداشت کیا، لیکن کہاں تک یہ اس کو سہ لیتی، ٹالریٹ اور بیئر کرتی، اسے رہا نہ گیا۔ یہ لکڑیاں تو اٹھا لیتے،
लकड़हारा पड़ी रहे, मैं तो कभी ना उठाऊंगा। अब बात फिर वहाँ आई, बीवी ने कहा आप लकड़ियाँ ही तो उठाओ, और लकड़हारा ने उसे कहा कि यही हमेशा पड़ी रहे, लेकिन मैं उठाने वाला नहीं हूँ। यानी दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और इसीलिए इस घर का जो माहौल है, एनवायरनमेंट, वो अकारत हो गया है इन दोनों की लड़ाई की वजह से। और जाहिरी सी बात है यही असरात बच्चों पर भी पड़ते हैं, और उस इंसान पर पड़ते हैं जो जिस माहौल में रहता है, पला बढ़ता है, जिस माहौल में जो रहता है। बीवी अच्छी बात मेरी भला से चाहो तो सारे घर को दिला सिलाई दिखा दो, या सैरसी गरज दे तुझ, ये सोरी सन ज़ालित, कोई दरवाज़ा की जंजीर हिलाता है कौन है। बीवी जो है जब ये गुस्से से ये बात कर रही है, इस घर को अब आग ही लगा देना चाहिए, इस घर को जला दो, मुझे क्या है। कोई बाहर नाक कर रहा है, दरवाजे की जंजीर कोई हिला रहा है, एंड जो बीवी है वो पूछ रही कौन हो। लकड़हारा मेहंदी तो नहीं लगी, पाँव में जाकर देख लो। अब लकड़हारा जो है वो कहता उसे आपको मेहंदी तो आपके पैरों में नहीं लगी है जो यहाँ से उठ जाए, जाकर आपको चेक करना चाहिए कि कौन है। बीवी मैं क्यों जाऊँ, ये तुम्हारा काम है, मैं अपने तमाम काम कर चुकी हूँ। यहाँ उन छोटे बच्चों की तरह उन्होंने कामों को भी आपस में मुनकसम और तकसीम कर दिया है, और ये दोनों इसका निपटारा जब तक न करेंगे तो दूसरे एक दूसरे की मदद होती ही नहीं है। यही इनका घर है, यही इनका रोज़मर्रा है, और यही इनकी डे टू डे लाइफ है। लिहाजा जब बड़े बड़े यहाँ घर में देख रहे एक दूसरे से, इनको चस्का है कि हम किस तरह आगे बढ़े, लेकिन यहाँ तू मेहमा ये बात बात पर शोर कर रहे हैं। बीवी ने कहा मैं अपने तमाम कामों को डन कर चुकी हूँ, बारी आपकी है। लकड़हारा मैं थका हुआ हूँ, मैं यहाँ से नहीं हिलने का। फिर कोई जंजीर हिलाता है, दोबारा जंजीर हिलती है, दोबारा दरवाज़ा खटखटाया जाता है, नाक होता है, लेकिन इन दोनों में से कोई उठने के लिए तैयार भी नहीं है। उठेगा कैसे, क्योंकि बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि लकड़हारा हरगिज़ नहीं भी, तो फिर कोई जो आया है सुबह तक खड़ा रहे, जो कोई भी आया है सुबह तक खड़ा रहे। मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं भी नहीं वहाँ जाऊंगी। फिर जंजीर हिलती है, मगर मियाँ बीवी दोनों बुत बने बैठे रहते हैं। आखिर एक आवाज़ आती है। बुत बनना मीन्स खामोशी इख्तियार करना, ये मुहावरा है। प्यारे बच्चों, यानी दोनों एक दूसरे का माथा, दोनों एक दूसरे को गोर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो फिर कोई इनको आवाज़ देता है, जंजीर वहाँ हिलती है, दोनों देखते हैं। आखिर एक आवाज़ आती है, अरे मेरा दरवाज़ा तो खोलो। लेकिन इसको क्या पता अंदर दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दोनों आपस में नोच खसोट में मुबतला है। ये इन दोनों की ज़िंदगी का हिस्सा है। शायद जब तक ये लड़े ना तो हज़म नहीं होता है, तब तक इनको। बीवी उठोगे या नहीं। अब बीवी जो है वो आखिरी अल्फाज कह रही कि आप उठोगे कि नहीं, वरना हशर ऐसा होगा कि आप बोल न जाओगे। लकड़हारा हरगिज़ नहीं। लकड़हारा भी ज़िद कर रहा है, तकरार कर रहा है, इसरार हो रहा है उसकी तरफ से भी कि मैं नहीं उठूँगा यहाँ से भी। तो फिर कोई जो आया है सुबह तक खड़ा रहे, या अल्लाह फजल फरमा। ये दोनों अब कह रहे बीवी उसकी, तो फिर लड़की मानती ही नहीं है। ये बीवी उसे कहती है सुबह तक वही खड़ा रहे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मैं भी तो किसी से कम नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊँ। फिर जंजीर हिलती है, मगर मियाँ बीवी दोनों भूत बने बैठे रहते हैं। आखिर एक आवाज़ आती है। अभी तक नाक हो रहा था दरवाज़ा बच्चों, अब एक आवाज़ वहाँ से आ रही है कि ये दोनों भूत बने। इसके बावजूद ये दोनों भूत बने। भूत बन बैठना मीन्स खामोशी साधना या खामोशी इख्तियार कर जाना। आवाज़ कोई है, दरवाज़ा खोलो, मैं लकड़हारे के लिए इनाम लाया हूँ।
اب ایک آواز آتی ہے اگر کوئی ہے وہ دروازہ کھولے گا، میں لکڑہارا کے لیے ایک انعام لا چکا ہوں۔ دونوں چونک جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، امیز ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جب انعام کی بات آئی تو دونوں کھڑے ہو گئے۔ ابھی تک یہ لڑائی کر رہے تھے، اٹھنے پر دروازہ کھولنے کو ایک بھی تیار نہیں تھا، لیکن انعام کے لالچ میں اب پتہ نہیں کون دوڑ جیتے گا، کون میدان مارے گا۔ دونوں اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑتے ایک چھوٹے سے بوڑھے آدمی کو ساتھ لے کر آتے ہیں جو سر سے پیر تک سبز کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یعنی ایسا بندہ ہے اس کے پاس یہ کپڑے ہیں۔ یہ اس طرح کا کوئی عجیب غریب مخلوق لگ رہی ہے، کوئی عجیب غریب آدمی لگ رہا ہے جس کو یہ عجیب غریب جس نے ڈریس پہنا ہے۔ دونوں چونک اشا، بیوی ماتھے پر دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں رکھ کر، حضور میری بندگی، حضور آپ کی خدمت، آپ بیٹھیے، لکڑہارا غریب خانے پر بڑی مہربانی فرمائی۔ لکڑہارا کہتا آپ غریب خانے پر آئے، بڑی مہربانی کی، آج یہاں ہمارے گھر آئے، آپ نے بڑی مہربانی کی۔ یعنی دونوں اس کو اب عزت دے رہے ہیں، تعظیم اور توقیر دے رہے ہیں، دونوں اس کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ بچوں جو اس پیج کے کسی جگہ میں کوئی باتیں، ایک جگہ ہے ظلم، لائن نمبر 1 ظلم، اسم فاعل ہے، ظالم اسم مفعول ہے، مظلوم پر حرف جار ہے، کا تو حرف اضافت ہے، چکانا مینز ٹیسٹ دیکھنا، تو یہاں اس کہنا کے بدلے علامت تعجب ہے، علامت ندا ہے۔ نے تو پتہ ہی علامت فاعل ہے، کیا کیوں یہ تو آپ کو پتہ ہے بچوں کی، یہ حروف استفہام ہے۔ خوشی کے مارے ناچنے لگتا ہے۔ ضبط کرنا مینز برداشت کرنا، اس میں کسی جگہ اتنے دقیق و ثقیل مشکل الفاظ استعمال نہیں ہوئے ہیں جو آپ کو سمجھ نہ آئے۔ تو ہم پیج نمبر 109 کو شروع کریں گے۔ بیوی چارپائی کی طرف اشارہ کر کے تشریف رکھیے، آپ کی کیا خاطر کروں، یعنی آپ کی کیا تواضع کروں، آپ کی کیا خدمت کروں۔ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم تو غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، گھر میں اس وقت کوئی چیز پکی ہی نہیں ہے جو آپ کو کھانے کے لیے دوں۔ لکڑہارا اس کے علاوہ جو کچھ ہے حاضر ہے، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہے حاضر ہے، لیکن پانی نہیں ہے، یہاں کھانا نہیں ہے، یہاں روٹی نہیں ہے، یہاں کوئی پکوان لذیذ نہیں ہے، بس اور کوئی جو چیز ہے وہ حاضر ہے۔ تو پیر مرد اب اٹھتا ہے، یعنی تیسرا اس کا جو کریکٹر ہے، جو اس کا یہاں پر اہم پارٹ ہے، وہ اسے کہتا آپ کی عنایت، یعنی آپ کی مہربانی۔ میں انسانوں کے گھروں میں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتا، میں انسانوں کے گھروں میں زیادہ دیر تک ٹھہرتا نہیں ہوں، میں جنگلی ہوں اور مجھے شام سے پہلے جنگل میں پہنچنا ہے، شام سے پہلے میں جنگل جانا چاہتا ہوں، واپس جہاں سے میں آیا ہوں وہیں واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو اسے کہتا ہے بات یہ ہے کہ اس نیک آدمی نے آج میرے ایک پرانے دوست پر بڑی مہربانی کی ہے، اس کے عوض میں اسے انعام دینے آیا ہوں۔ جیب سے کاغذ نکالتا اور آنکھوں پر اینک لگا کر اسے پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ اسے وہ دلیل بولتا ہے کہ اس بندے نے مجھ پر مہربانی کی ہے، اس نے نہیں کاٹا ہے، اس کے عوض یعنی اس کے بدلے میں آج اسے ریوارڈ اور انعام ملے گا۔ پھر وہ اینک آنکھوں پر رکھ کر کہتا ہے کہ کاغذ کو ریڈ کرنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس سے کہ اس انسان نے مجھ پر آج عنایت کی ہے، مہربانی کی ہے۔ بیوی خدائے تیرا شکر، میں خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ اب جو یہ بیوی ہے یہ جب یہ بات سن رہی ہے کہتی ہے ارے میں تو خواب میں نہیں ہوں، میں تو خواب کیا نہیں دیکھ رہی ہوں، یہ تو شکر ادا کر رہی ہے۔ لکڑہارا کیوں، میں نے نہیں کہا تھا، کیا کہتا تھا، کیا میں آپ کو گھر میں نہیں کہتا تھا، ہاں مجھ پر اعتبار
भरोसा और एतमाद नहीं है आपको, लेकिन जो बात मैं बोलता था क्या वो सच न निकली? लकड़हारा: क्यों मैं नहीं कहता था पीर मर्द हरियावल के बादशाह का हुक्म है कि आपकी मुंह मांगी 3 मुरादें पूरी की जाए। जो एक कागज़ है इस पर मेंशन है, जो हरियावल एक जगह है, कोई भी जगह, हरियावल के बादशाह का हुक्म है मुझे कि जो आप खुद अपने मुंह से, अपने मौत से, यानी आपकी तरफ से जो 3 डिमांड्स होंगी, 3 जो आपके ख्वाहिशें, आपकी विशेष जो होंगी, उनको हम भर लाएंगे। हरियावल का बादशाह उसने हमें यह हुक्म दिया है। बीवी 3 मुरादे, मैं तो खुशी के मारे पागल हो जाऊंगी। अब तो दुनिया जहाँ का रुपया, कपड़े और गाड़ियाँ मुझे मिल जाएंगी, पहले मैं क्या मांगूँ? अब बेवकूफ़ के पास इतनी अकल होती ही कहाँ है कि वो पहले क्या मांगे बाद में क्या मांगे, या समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग को मद्देनज़र रख कर मुरादें मांगे। हालांकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मांगने की कोशिश करे, यानी एक दूसरे से चस्के में इतने लगे हैं, एक दूसरे की मान नहीं रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग इनमें है नहीं, जिसकी वजह से यहाँ उनको बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये हमारी भी नसीहत है, कम से कम हमें किसी जगह किसी के साथ कंप्रोमाइज़ ही करना चाहिए। जब हमें लगे क्या इससे कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा तो फिर कंप्रोमाइज़ बेटर है। लकड़हारा खाना: पीरी मर्द इनाम आपके खावत को मिला है, इसलिए जो मुराद वो मांगेगा वो मिलेगी। पीरी मर्द जो है इनाम आपके खावत को मिला है, इसलिए जो मुराद वो मांगेगा वही मिलेगा। बीवी: मगर मगर मेरा खावत तो ठहरा बेवकूफ़। ए पीरे मर्द, मेरा खावत तो बेवकूफ़ है, वो तो मुराद मांगता लेकिन उसको मांगना ही नहीं आएगा, लिहाजा उससे हम मांगना, उसे आएगा नहीं मांगना, तो लिहाजा उसको क्या हम बताएंगे। ये तो बीवी उस पीर मर्द को कह रही है तो लकड़हारा जो है ये बेवकूफ़ है, लिहाजा इस बेवकूफ़ से मत पूछो, मुझे बोलो, मैं बताऊंगी कौन सी 3 मुरादें हैं, मुझसे ही पूछो। पीर मर्द इनाम आपके खावत को मिला है, इसलिए जो मुराद मांगे वो मिलेगी। ये अब पीर मर्द जो है बीवी की बोलती इसकी बंद कर रहा है कि नहीं, इनाम फलां को मांगने हैं, जो वही मांगेगा वही सुनी जाएगी। बीवी: मगर मेरा खावत तो ठहरा बेवकूफ़। लकड़हारा: बीवी बेवकूफ़ ही तो बेवकूफ़ ही सही, मगर हुक्म अब मेरा ही चलेगा। हाँ हाँ, अब बादशाह मैं हूँ, जीत तो मेरी हुई, हुक्म तो मेरे चलेगा। आप रानी हो, साइड में बैठो, मुँह चो परताव देता है, यानी दूसरे को गुस्सा दिलाता है, दूसरों को गुस्सा दिलाने के लिए अपने मुँह चो परताव देता है। बीवी: मुँह दो रखो, यानी उम्मीद न रखो, जो मैं कहूँगी वही तुम्हें करना होगा, जैसा मैं बताऊंगी वही करो, जो मैं कहूँगा वही मानो, जो हम कहेंगे वही आपको अमल उस पर करना है, अदरवाइज़ यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अब जो यहाँ सारी की सारी कमांड जो है वो इसके बीवी के हाथ में आ गई। लकड़हारा: मेरा दिल तो ये मुराद मांगना चाहता है कि तुमसे मेरा पीछा छूट जाए। बीवी झाड़ू उठा लेती है। लकड़हारे ये पहले ही इसे कहता है कि मैं तो यही मुराद मांगना चाहता, आपसे मेरा पीछा छूट जाए। तो प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह यहाँ से हम कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।